Hello everyone. So in continuation of the motion in one dimension video, and if you are having the non-uniform acceleration motion, so non-uniform acceleration motion and so acceleration will not be constant. அப்போ என்ன அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் we will not be able to use the equations of motion. ஸோ நமக்கு அந்த equations of motion எடுத்து தெரியுமா, s is equal to ut plus half at square, அந்த மாதிரி v is equal to u plus at ஆகட்டும், or v square is equal to u square plus 2as, இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. Then we will be able to solve the problems by two approaches. First என்னன்னா differentiation approach. சார் ஒரு சில situations என்னன்னா we will be able to use the differentiation approach. இன்னொரு situation என்னன்னா we will have to use the integration approach. இங்க என்ன தெரியுமா, because the acceleration is non-uniform, we will only be able to use these instantaneous relations. And the instantaneous relations we will be able to find out the the relation between the parameters of motion. எப்படின்னு சொல்லிட்டு we look at it. Suppose we want to find instantaneous velocity னு வெச்சுக்கோங்க. What is it? It is the small and the differentially small time element குள்ள whatever is the small displacement, right? இது நம்ம vector மாதிரி நம்ம represent பண்ணலாம், but since we are only dealing with the 1D motion, we can go with like this. That will be what, and the small time interval குள்ள whatever the displacement divided by the time interval value. சொன்ன மாதிரி we will not be able to directly, ஏன்னா இங்க we will not be able to have a value for the displacement, we will have to use the differentiation approach. அது எப்படி தெரியுமா, like say for example we have the position x and so we can take it as what, if the particle is moving along the x-axis, right, x will be what, position, and the displacement value will be equal to small change in the position. Suppose நம்ம கிட்ட position function எடுக்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, we are having the function for the position. அப்ப என்ன தெரியுமா, you take a derivative of that position function with respect to time. அதுல இருந்து நமக்கு அந்த instantaneous velocity value வரும். அந்த மாதிரி if you have the velocity function நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, if you take a derivative, என்ன பாருங்க, if you take a derivative of the velocity function, அது நம்ம எடுத்தா we will get what, instantaneous acceleration. இது என்னன்னா, these are the equations where we will use the differentiation approach. Suppose நம்ம கிட்ட position function இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, take a derivative of that with respect to time, அப்ப என்ன வரும், instantaneous velocity வரும். அந்த மாதிரி velocity நம்ம derivative எடுத்தா என்ன வரும், acceleration. இங்க பாருங்க, so if you are doing derivative of velocity and சொன்னா velocity will be what, the derivative of the position function. இது நம்ம double derivative னு சொல்லுவோம், d square x by dt square, second derivative or double derivative. So position function நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, அதோட second derivative or double derivative நம்ம எடுத்தா what we will get the acceleration. So இதுல இருந்து we will get the acceleration. Okay, so these are all the equations in terms of the differentiation based relation. அந்த மாதிரி we will also have the equations based on the integration. இது எப்படி தெரியுமா, so பாருங்க, if you want to, so look at this, no, if you have the instantaneous velocity, அது என்னது, it is the small displacement by that differential time interval. இது நம்ம cross multiply பண்ணா என்ன வரும், v dt is equal to ds வரும். இப்போ அப்படியே நம்ம integration பண்ண வெச்சுக்கோம் ரெண்டு பக்கம், so left sideல என்ன, integral v dt வரும், integral ds ன்னு சொன்னா what is it, அந்த small displacement எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண என்ன வரும், total displacement தான் வரும். so velocity function நம்ம கிட்ட வெச்சுக்கோம், அது நம்ம integrate பண்ணா with respect to time, அதுல இருந்து நமக்கு என்ன வரும், total displacement வரும். அந்த மாதிரி if you are having acceleration function, இங்க பாருங்க, so what is the instantaneous acceleration, dv by dt, right? இது நம்ம cross multiply பண்ணா என்ன வரும், a dt is equal to dv. இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கம் integrate பண்ண வெச்சுக்கோங்க, left sideல என்ன, integral a dt, right sideல என்ன பாருங்க, integral dv. so dv ன்னு சொன்னா small change in the velocity தானா, so integral dv ன்னு சொன்னா என்ன, if you are having அதோட limits என்னது, it will be equal to what, final velocity minus initial velocity வரும். so the total change in the velocity, delta v ன்னு சொல்லலாம், or v final minus v initial is equal to what, integral a dt வரும் இப்படி. so we are having the velocity function, அதை நம்ம அப்படியே integrate பண்ண என்ன வரும், between the time limits initial to final time limits நம்ம integrate பண்ணா total displacement வரும். அந்த மாதிரி
if you do the integration of the acceleration function with time, அப்படி பண்ண என்ன வரும், total change in the velocity வரும், delta v or v final minus v initial. இது என்னன்னா, these are the equations based on the integration. So main என்னன்னா, we will be getting questions, and usually நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, neat level we may not get questions based on integration and differentiation னு சொல்லிட்டு, that is a general understanding that people will have. But நீங்க ஒரு தடவை past year questions analyze பண்ணா, you will be able to see that நிறைய இயர்ஸ்ல they have asked questions from the integration and the differentiation based applications, particularly நம்ம 1D motionல இருந்து they have asked questions. Main என்னன்னா, we will get questions on in the integration differentiation application 1D motionல வரும், straight line motionல. அந்த மாதிரி we will get these questions in திருப்பி Newton's laws of motionல வரும். அந்த மாதிரி we will also get these questions in work power energy. Okay, so அப்படியே நம்ம அது வராதுன்னு சொல்லிட்டு we cannot be leaving. So கண்டிப்பா நீங்க past year questions analyze பண்ணா you can see that they have asked questions on these areas. So we should be ready with that. பார்க்கலாம் என்ன what is the types of questions ன்னு சொல்லிட்டு. இது 1997ல வந்தது. The position x of a particle varies with time. Time ஓட எப்படி, how the position is changing. Then this is a particle moving along the x axis. அதுக்காக தான் they are giving the x coordinate. The acceleration will be 0 at what time? எப்போ நமக்கு acceleration 0 ஆகும்னு சொல்லிட்டு they are asking. இப்போ என்ன, சப்போஸ் நம்ம அந்த பொசிஷனோட டெரிவேட்டிவ் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க with respect to time. So derivative of என்ன, what is the function of the position at square minus bt cube. இதுலேருந்து நமக்கு என்ன வரும், velocity வரும். ஸோ பாருங்க, derivative of, நீங்கள் ஒரு தடவை வேணும்னா you can just go through our basic math videos. அதுக்குள்ள we have explained எப்படி இந்த basic differentiation அதெல்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு. derivative of at square ன்னு சொன்னா a constant அப்படியே வெளியே வரும். derivative of t square எவ்வளோ 2t, b constant அப்படியே வெளியே வரும். derivative of t cube எவ்வளோ 3t square. ஓகே, ஸோ பாருங்க velocity function என்ன நமக்கு வருது, 2at minus 3bt square. இதுதான் velocity function. இப்போ velocity function நம்ம டெரிவேட்டிவ் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, dv by dt பண்ணா என்ன வரும், acceleration. ஸோ derivative of this velocity function பாருங்க, 2at minus 3bt square பண்ண வச்சுக்கோங்க, அதுலேருந்து நமக்கு acceleration function வரும். ஃபைனலி நமக்கு வேண்டியது என்ன, they are asking எப்போ acceleration வேல்யூ will become 0, அதுதானா. ஸோ we will have to calculate that. ஸோ என்ன, first we have to get the acceleration function. வந்ததுக்கப்புறம் we will say acceleration is equal to 0 நம்ம போட்டு வச்சுக்கோங்க, அதுலேருந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் டைம் வேல்யூ வரும். ஸோ ஆக்சலேஷனோட வேல்யூ என்ன, டெரிவேட்டிவ் ஆஃப், இங்கே பாருங்க, ஸோ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 2at மைனஸ் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 3bt ஸ்கொயர். இதில் 2a கான்ஸ்டன்ட் தானே, அப்படியே வெளியே வரும். டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் tன்னு சொன்னால் 1, அந்த மாதிரி 3b என்ன கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வெளியே வரும். ஸோ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t ஸ்கொயர் எவ்வளோ 2t. ஸோ பாருங்க, வாட் இஸ் இட், 2a மைனஸ் 6bt, இது ஆக்சலேஷனோட வேல்யூ. இப்போ நம்ம இது அப்படியே 0 நம்ம போட்டோம் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா வாட் வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார், எப்போ நமக்கு ஆக்சலேஷன் வேல்யூ 0 ஆகும்னு சொல்லிட்டு, அது அப்படியே நம்ம 0ன்னு போட்டால் என்ன வரும், 2a is equal to 6bt. ஸோ 2 1s are 2 3s are, ஸோ a by 3b is equal to t. இதுதான் டைமோட வேல்யூ. ஸோ எப்போ நமக்கு அந்த ஆக்சலேஷன் வேல்யூ 0 ஆகும், when the time is equal to what, a by 3b. சொன்ன மாதிரி if you take a derivative of the position function என்ன வரும், velocity. அது நம்ம இன்னொரு தடவை டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா we will get the acceleration function. அப்படி இங்க பாருங்க, இன்னொரு क्वेश्चन, a particle is moving with a velocity of, இங்க என்ன velocityயோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுத்திருக்காங்க, what is the velocity function, 3 plus 60 plus 90 square. இங்க என்ன, this is in terms of centimeter per second. Find out the acceleration of the particle at t is equal to 3 seconds. எப்படி நமக்கு acceleration வரும், we take a derivative of this velocity function, derivative நம்ம எடுத்தா acceleration வரும், அப்படிதானா. so 3 plus 60 plus 90 square, இது நம்ம டெரிவேட்டிவ் எடுக்கணும். பாருங்க, இது நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண வச்சுக்கோங்க, எப்படி வரும், டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 3 plus டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 60 plus டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 90 ஸ்கொயர். இங்க பாருங்க, டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 3 ன்னு சொன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெரிவேட்டிவ் எவ்வளவு 0 ஆயிடும். டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 60 எவ்வளவு 6 அப்படியே வெளியே வரும் கான்ஸ்டன்ட். டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t ன்னு சொன்னா 1, 9 கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வெளியே வரும். டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் t ஸ்கொயர் எவ்வளவு 2t. பாருங்க, வாட் இஸ் இட், 6 plus 18t. இது என்னது, ஆக்சலேஷனோட ஃபங்க்ஷன். பட் நமக்கு வேண்டியது என்ன, ஆக்சலேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல் t is equal to 3 seconds. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த டைமோட வேல்யூக்குள்ள என்ன அப்படியே, ஸோ ஆக்சலேஷன் அட் t is equal to 3 seconds ன்னு கேட்டால் வாட் இஸ் இட், அந்த டைம் போதில் நம்ம அப்படியே 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது, அவ்வளோதான். ஸோ 6 plus 18 into 3, அவ்வளோதான். ஸோ 6 plus 18 3s are what, 54.
ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ வரும் பாருங்க 60. யூனிட் என்ன சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஏன்னா பாருங்க வெலாசிட்டி எப்படி சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ டைம் இஸ் இன் செகண்ட். ஸோ ஆக்சலேஷனோட யூனிட் எப்படி வரும் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வரும். அவ்வளோதான். ஸோ வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படியே நம்ம டெரிவேட்டிவ் எடுத்தால் ஆக்சலேஷனோட ஃபங்க்ஷன் வரும். அந்த ஆக்சலேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள we have to substitute 3 is equal to t. அவ்வளோதான். டைமோட வேல்யூ நம்ம 3 செகண்ட்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் we will get what is the அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சலேஷனோட வேல்யூ நம்ம கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா, these are all the problems based on the differentiation based relation. இப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் என்ன, இன்டிகிரேஷன் பேஸ்ட் ரிலேஷன். இங்கே பாருங்க, இந்த செகண்ட் பார்ட் என்ன, the displacement of the particle t is equal to 5 இருந்து up to t is equal to 8 அந்த டைம் இன்டர்வலுக்குள்ள வாட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டு தேர் ஆஸ்கிங். அது எப்படி வரும் பாருங்க, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் இன்டர்வல் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், இன்டிகிரேஷன். நம்ம அந்த vdt நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணணும், அப்படிதானா, பிட்வீன் த டைம் லிமிட்ஸ். டைம் லிமிட்ஸ் என்ன, t is equal to 5 இருந்து t is equal to 8 வரைக்கும். ஸோ பாருங்க 5 to 8, v என்ன 3 plus 60 plus 9t square. இது நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ இன்டிகிரேஷன் எப்படி வரும் பாருங்க, ஸ்பிளிட் பண்ண வேண்டியது. ஸ்பிளிட் பண்ண எப்படி வரும், 5 to 8 3 dt வரும் plus 5 to 8 60 dt வரும் plus 5 to 8 9t square dt. இப்போ நம்ம ஒன்று we have to conclude. இங்கே ஒன்று we just do it. No, இப்போ பாருங்க 3 dt ன்னு சொன்னால் 3 அப்படியே வெளியே வரும். இன்டிகிரல் dt எவ்வளோ t, லிமிட்ஸ் பாருங்க 5 to 8 அப்படி என்னது 3 into final limit value minus initial limit value தானா. ஸோ 8 minus 5 சொன்னால் 3 வரும். ஸோ 3 3s are what 9. இது என்ன, it will be in terms of the centimeters. அது அப்படியே இருக்கட்டும். அப்படி அந்த மாதிரி we will just conclude ஒன்று. செகண்ட் டேர்ம் பாருங்க, இன்டிகிரல் 60 dt. இது என்ன தெரியுமா, 6 அப்படியே வெளியே வரும். இன்டிகிரல் t dt ன்னு சொன்னால் t square by 2. இதுவும் அப்படிதான், லிமிட்ஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். பாருங்க லிமிட்ஸ் எப்படி, 6 into 8 square minus 5 square by 2 வரும். ஃபைனல் லிமிட்டோட வேல்யூ மைனஸ் இனிஷியல் லிமிட். 8 ஸ்கொயர்னு சொன்னால் 5 ஸ்கொயர்னு சொன்னால், ஸோ இது எவ்வளோ வருது பாருங்க, 64 minus 25 பண்ண என்ன வரும், இட் வில் பி வாட் 39. ஸோ 3 into 39 சொன்னால் அதோட வேல்யூ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணால் we will get the corresponding எவ்வளோ, 9 3s are what 27. ஸோ 2 வரும், 117 வருது பாருங்க. ஸோ அப்படியே we will just keep each of these term values. இங்கே நம்ம போடலாம். வாட் இஸ் இட், ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோட வேல்யூ என்ன 9 சென்டிமீட்டர். ஓகேவா, செகண்ட் டேர்மோட வேல்யூ என்ன வருது 117 சென்டிமீட்டர் வருது. ஓகே, இப்போ நம்ம தேர்ட் டேர்ம் பார்க்கலாம். இந்த இதில் என்ன, we'll have to be little bit கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். தேர்ட் டேர்ம் பாருங்க, இன்டிகிரல் 9t square dt அப்படியே 9 வெளியே வரும். இன்டிகிரல் t ஸ்கொயர்னு சொன்னால் t cube by 3. இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்க்கணும். அந்த பேசிக் கான்செப்ட் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வீடியோஸில் you have to just go through that. ஓகே, ஸோ பாருங்க 9 அப்படியே இருக்கும். 8 cube minus 5 cube by 3. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்க 9 சொன்னால் இங்கே கேன்சல் பண்ணல நம்ம, 3 வரும். 8 cube minus 5 cube. ஓகே, ஸோ 8 cube சொன்னால் 8 square 64 into 8 என்ன பாருங்க 32. 8 6 are what 48. ஸோ 512 வரும். ஸோ 512 minus 5 cube சொன்னால் 125. பாருங்க, ஸோ 3 into இந்த 512 we have to subtract பண்ணணும் 125. சப்ட்ராக்ட் பண்ண வரும், இங்கே ஒரு 7 வரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு 8, இங்கே ஒரு என்ன we'll get 3. ஸோ 387 அப்படி தானா. ஸோ 512 நம்ம 125 எடுத்தால் it will be 387. இப்போ என்ன பண்ணணும், we have to multiply the 387 with 3. ஸோ பாருங்க 387ஓட 3 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும், 3 7s are 21, 3 8s are what 24.
ஸோ 3 3s are what 9. ஸோ 1161 வருது. ஸோ தி தேர்ட் டேர்மோட இன்டிகிரேஷன் பண்ணால் என்ன, we are getting what 1161 சென்டிமீட்டர். ஓகேவா? ஸோ அப்படியே நம்ம அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணா we'll get what is the total displacement of the particle நமக்கு வரும். ஓகே, ஸோ இந்த இன்டிகிரேஷன் என்னன்னா, if you are having more number of terms வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் it will be a little bit more I mean காம்ப்ளிகேட்டட்னு சொல்ல தேவையில்லை, பட் it will be involving more number of calculation steps, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ பாருங்க என்ன, வாட் இஸ் இட் 9. ஸோ 1161 இருக்கா, அதுக்கப்புறம் 117 இருக்கா, அதுக்கப்புறம் 9. ஓகேவா? ஸோ இது டோட்டல் என்ன 17, இது எவ்வளோ 8, இது எவ்வளோ 2. ஸோ 1287 சென்டிமீட்டர்ஸ் வருது. ஸோ திஸ் இஸ் த டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அந்த t is equal to 5லேருந்து அப் டு t is equal to 8, ரைட்? டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ என்ன, இட் வில் பி வாட் 1287 சென்டிமீட்டர்ஸ் வரும். ஓகேவா? ஸோ அப்படி we will be able to solve the problems involving integration. இதுக்கு என்ன தெரியுமா, பேசிக் நாம் நார்மல் அந்த இன்டிகிரேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில. இது லைக் we have இன்டிகிரல் dt இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது அப்படியே t வரும், லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகே, இன்டிகிரல் t dt இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, வாட் இஸ் இட், இட் வில் பி t square by 2. ஜென்ரல் என்னன்னா, if you have integral x power n dx டைப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, வாட் இஸ் இட், x power n plus 1 by n plus 1 வரும். அந்த மாதிரி if you have integral dx by x ன்னு வச்சுக்கோங்க, that is equal to what, ln x, natural logarithm x. அந்த மாதிரி ஒரு சில பேசிக் இன்டிகிரேஷன் ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் we should keep in mind so that we will be able to solve these kind of questions. நமக்கு என்ன தெரியுமா, மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் என்னென்னா we will call it as the normal algebraic integration சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி தான் வரும் மேக்ஸிமம். ஒரு சில கேஸில் என்ன we might get this also, integral dx by x. இது நமக்கு அந்த டெரிவேஷன்ஸ்லையும் we will see that thermodynamics and all that அங்கே டெரிவேஷன்ஸில் வரும். இந்த integral dx by x டைப் ஆஃப் இன்டிகிரேஷன், அதோட வேல்யூ என்ன, ln x. ஓகேவா? பாருங்க, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பேஸ்ட் கேல்குலேஷன்ஸ். ஏன்னா இஃப் தி ஆக்சலேஷன் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் வச்சுக்கோங்க, அப்போ என்ன, கண்டிப்பாக வி வில் பி ஏபிள் டு டேக் தி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த ரிலேஷன்ஸ்லேருந்து தான் வி வில் பி ஏபிள் டு கன்க்ளூட் வாட் எவர் தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, we can also solve அந்த நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலேஷன் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு தெரியுமா, we can also solve them by using the graphical analysis. ஒன்றும் அந்த டிஃபரன்சியேஷன் இன்டிகிரேஷன் அந்த அப்ரோச்சில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். இன்னொன்று என்ன, we can use the graphical analysis. பட் graphical analysis என்ன தெரியுமா, வெறும் அந்த நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலேஷன் மட்டும் கிடையாது. we can use the graphical analysis for any method, for all the types of motion என்ன we can use the graphical analysis. ஸோ கிராஃபிக்கல் அனாலிசிஸ் சொன்னால், ஐ மீன் we have to go through என்னென்ன வரும், வாட் ஆர் தி திங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, பட் அங்கே எல்லாம் கவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we should understand the concept of the slope. இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி சப்போஸ் we have a straight line, it is making an angle theta with the positive x direction. என்னது, it is making an angle theta with the positive x direction வந்து we have to measure the angle theta. அப்போ என்ன தெரியுமா, அந்த tan of that angle அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஸ்லோப்னு சொல்லுவோம். என்ன, what is it called as slope. இப்போ இங்க பாருங்க, if you have a horizontal line, அப்போ அந்த horizontal line என்ன, it is making angle 0, தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன 0 தானா, அப்போ ஸ்லோப் என்ன வரும், 0 வரும். இங்க பாருங்க, this is an இது என்னது, acute angle சொன்னா angle less than 90, அப்போ tan தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன, பாசிட்டிவ், ஸோ பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். அந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க, லைன் இப்படி போயிட்டு இருக்கா, ஸோ பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து நம்ம ஆங்கிள் மெஜர் பண்ணா என்னது, இட் இஸ் கமிங் as what, obtuse angle மாதிரி வருது. ஸோ இங்கே என்ன, ஸ்லோப் வில் பி வாட், ஏன்னா tan செகண்ட் குவாட்ரண்ட்குள்ள tan தீட்டா என்னது நெகட்டிவ் தானா, ஸோ ஸ்லோப் என்ன, இட் வில் பி வாட், நெகட்டிவ் ஸ்லோப். அந்த மாதிரி இஃப் யூ ஹாவ் அ லைன் லைக் திஸ், இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் வெர்டிக்கல் லைன் என்ன தெரியுமா, tan 90 சொன்னா வாட் இஸ் இட், இன்ஃபினிட்டி. ஸோ இது ஹாவ் வெர்டிக்கல் லைன், அதோட ஸ்லோப் என்ன, இட் வில் பி வாட், இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோப் what is the meaning of the slope and solidity we should understand. When we go to the analysis, right, and the analysis kulla we will be talking about this slope concept. So slope and sonna onnu illa, if you have a straight line, right, that is making an angle theta with the positive x direction kuda it is making an angle. நம்ம angle எப்படி மெஷர் பண்ணோம், positive x direction வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணோம். அப்படி மெஷர் பண்ணா tan of that angle அதுதான் நம்ம slope ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ கிராஃபிக்கல் அனாலிசிஸ் சொன்னா we'll have two types of graphical analysis. ஒன்று என்ன தெரியுமா, ஸ்லோப் பேஸ்ட் அனாலிசிஸ் சொல்லுவோம். ரெண்டாவது என்ன, ஏரியா பேஸ்ட் அனாலிசிஸ். இது ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் இட், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, ஸ்லோப் பேஸ்ட் அனாலிசிஸ். ரெண்டாவது என்ன, ஏரியா பேஸ்ட் அனாலிசிஸ்.
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோப் பேஸ்ட் அனாலிசிஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு வில் கோ த்ரூ தட். இப்போ பாருங்க, சப்போஸ் நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, y இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ். அதோட கிராஃப் மேபி இப்படி இருக்கலாம். we can have a graph like this. அந்த ஃபங்க்ஷனோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இட் கேன் பி எனி டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இப்போ என்ன தெரியுமா, பாருங்க, இந்த கிராஃப்ல வில் மார்க் 2 பாயிண்ட்ஸ். இது என்னது x1 சொல்லிட்டு, இது என்னது x2. அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் ஆஃப் y என்ன தெரியுமா, y1 and y2 சொல்லிட்டு we can mark it. ஸோ பாயிண்ட்ஸோட கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன வரும், x1, y1, x2, y2. இப்போ என்னன்னா, இஃப் யூ ட்ரா அ லைன், அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் கோ த்ரூ பண்ண மாதிரி we are drawing a line வச்சுக்கோங்க. அது என்ன தெரியுமா, that is what we will be calling as the chord ன்னு சொல்லுவோம். என்னது, what do you call it as chord? Chord that is drawn to that graph. ஏன்னா 2 பாயிண்ட்ஸ் கூட நம்ம கோ த்ரூ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. what do you call it as chord ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ பாருங்க, இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் த chord எப்படி, ஸ்லோப் ஆஃப் தி chord சொன்னா, நார்மலி இஃப் யூ ஹேவ் a straight line, 2 points are given. ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா, ஸ்லோப்னு சொன்னா we generally represent this with m. ஸ்லோப்போட ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா, இங்க பாருங்க. ஸோ இங்க தீட்டா இதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது என்னது, வாட் இஸ் திஸ், y2 minus y1. இதன் பேஸ் என்ன, x2 minus x1. ஸோ tan தீட்டாவோட ஃபார்முலா என்ன பாருங்க, y2 minus y1 by x2 minus x1 தானா. ஸோ we call it as a 2-point ஃபார்முலான்னு சொல்லுவோம் for the calculation of slope. என்னது, y2 minus y1 by x2 minus x1. ஸோ இப்படி தான் we will calculate the slope of the chord. இது என்ன தெரியுமா, y2 minus y1 சொன்னா we can say change in the value of y. x2 minus x1 சொன்னா we can say change in the value of x. ஓகே, இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அவர் நமக்கு என்ன, வாட் இஸ் த graphs that we'll have. ஏன்னா graph ன்னு சொன்னா we can say different types of graphs. We can have what, graph of எப்படி, how the position is changing with the velocity, or how the velocity is changing with the position, or how acceleration is changing with velocity. அந்த மாதிரி நிறைய we can have the graphs. But main என்னன்னா, we'll have the graphs based on the time. எப்படி, how the position of the object is changing with respect to time, or how the velocity is changing with respect to time, or how the acceleration is changing with respect to time. எல்லாத்துக்கும் என்னன்னா, the time will be the x coordinate. இங்க பாருங்க, இப்போ சேம் இங்க என்னன்னா, I will change the understanding from, இது என்ன, normal mathematical understanding. அதுல இருந்து we will see எப்படி, how do we get the understanding for the applications in physics. இங்க பாருங்க, you are having a point here, another point, point 1 and point 2. okay, இப்போ இந்த slope of the chord ன்னு சொன்னா what is it, அந்த chord ஓட slope என்ன வருது, change in the y coordinate by change in the x coordinate. change in the y coordinate ன்னு சொன்னா இங்க பாருங்க, இங்க என்னது, y coordinate is given by the position divided by change in the x coordinate time. இது என்னது, what is it, the change in the position ன்னு சொன்னா இது என்ன, displacement தானா, divide by change in the time, what is it, average velocity நமக்கு வரும். so x versus time நம்ம graph எடுத்தா, we are taking the ஒரு chord நம்ம consider பண்ணிட்டு we will take the slope of the chord வெச்சுக்கோங்க. slope of the chord என்ன, what is it, it will be giving us what is the average velocity. அந்த மாதிரி if you take இங்க பாருங்க, velocity with the time நம்ம எடுத்தா வெச்சுக்கோங்க graph, ஏதோ we can have any type of graph. okay, so இங்க என்ன, we will mark 2 points 1 and 2. இதுல if you are drawing the chord, same concept தானா, slope of the chord என்ன, change in the y coordinate by change in x coordinate. இது என்ன தெரியுமா, what is it, average acceleration. so position time graph ஓட ஒரு நம்ம chord draw பண்ண வெச்சுக்கோங்க. அதுல இருந்து என்ன, we will get what is the average velocity, slope of the chord. அந்த மாதிரி velocity time graph ஓட if you are taking the slope of the chord என்ன வரும், average acceleration வரும். ஓகேவா, so இப்படி தான் using the graphical representation என்ன, we can calculate what is the average velocity. average velocity எப்படி நம்ம calculate பண்ணலாம், if you are having the position time graph. அந்த மாதிரி if you are having the velocity time graph இருந்தா வெச்சுக்கோங்க, then what we will do, we can calculate what is the average acceleration. அப்படி பண்ணலாம். இப்போ என்னன்னா, இதெல்லாம் என்னது, average concept. இதுல இருந்து we will slowly move into அந்த instantaneous concept க்கு we will move, பார்க்கலாம் இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் நமக்கு புரிஞ்சுது, we will go to the instantaneous concept, பார்க்கலாம் இப்படி. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன தெரியுமா,
அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு தெரியுமா, 1 and 2 சொல்லிட்டு, என்னன்னா we'll try to bring them closer and closer. இங்க பாருங்க, கொஞ்சம் கிட்ட கிட்ட எடுத்துட்டு வர மாதிரி நம்ம பண்ண வச்சுக்கோங்க. அப்படியே we are bringing them closer and closer. அப்போ என்ன வரும், கார்டு அப்படியே அந்த கிராஃப் ரிலேட்டட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணா பொசிஷன் ஆஃப் த கார்டு வில் பி கோயிங் அந்த கிராஃபோட அவே போற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க. ஸோ இப்போ யூ டேக் திஸ் ஆஸ் 1, திஸ் ஆஸ் 2 வச்சுக்கோங்க, எப்படி கார்டு இப்படி வரும். ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் என்ன தெரியுமா, அந்த பாயிண்ட் 1 and 2 மர்ஜ் பண்ண மாதிரி. அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் என்ன, இட்ஸ் லைக் போத் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் மர்ஜிங். அப்போ என்ன தெரியுமா, அந்த லைன் இருக்கா, அந்த லைன் என்ன, இட் வில் பி கோயிங் த்ரூ ஒன்லி 1 பாயிண்ட் ஆன் தட் கர்வ். அது நம்ம இங்கே எப்படி சொல்லலாம், இட் இஸ் டச்சிங் தி கர்வ்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த அட் அ சிங்கிள் பாயிண்ட், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டான்ஜென்ட்னு சொல்லுவோம். என்னது, வாட் இஸ் எ டான்ஜென்ட். ஓகேவா. ஸோ இப்போ பாருங்க, ஏன்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணது என்ன, வி ஆர் மேக்கிங் திஸ், இது என்னது, த சேஞ்ச் இன் த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் டு பி வெரி வெரி ஸ்மால். அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் இன் ஒய் கோஆர்டினேட் ஆல்சோ வில் பிகம் வெரி, எவ்வளோ, இட் வில் பிகம் வெரி ஸ்மால் தட் வி கான்ட் ஈவன் மெஜர். அப்போ என்ன தெரியுமா, அந்த ஸ்லோப் ஆஃப் தட் டான்ஜென்ட் இஸ் வாட், சேஞ்ச் இன் தி ஒய் கோஆர்டினேட். பட் இங்கே என்ன தெரியுமா, சேஞ்ச் வில் பி வெரி வெரி ஸ்மால். அதுதான் நம்ம டிஃபரன்ஷியல் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம், டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் த எக்ஸ் கோஆர்டினேட். ஓகேவா. ஸோ த டிஃபரன்ஷியல் சேஞ்ச் இன் த ஒய் கோஆர்டினேட் பை டிஃபரன்ஷியல் இன் எக்ஸ் கோஆர்டினேட், அது என்னது, இட் வில் பி கிவிங் அஸ் வாட் இஸ் தி ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் அட் அ சிங்கிள் பாயிண்ட். இங்கே பாருங்க, இந்த பாயிண்ட்ல வாட் இஸ் தி ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட். ஓகே. ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வில் ஹாவ் வாட், இங்கே பாருங்க. ஸோ வி ஹாவ் அ பொசிஷன் டைம் கிராஃப்னு வச்சுக்கோங்க, அது இப்படி இருக்கா, அட் அ பாயிண்ட், ரைட். ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வில் ட்ரா டான்ஜென்ட், அந்த இடத்துல என்ன வில் ட்ரா டான்ஜென்ட் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட்னு சொன்னா வாட் இஸ் இட், த டிஃபரன்ஷியல் சேஞ்ச் த ஒய் கோஆர்டினேட். பாருங்க, இங்க ஒய் கோஆர்டினேட் பொசிஷன் பை டிஃபரன்ஸ் இன் எக்ஸ் கோஆர்டினேட். இது என்ன தெரியுமா, வாட் இஸ் திஸ், த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், அதுதானா. ஸோ வாட் இஸ் திஸ், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி. ஸோ நம்ம கிட்ட பொசிஷன் டைம் கிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கிராஃப்க்கு என்ன, அட் எனி பாயிண்ட் நம்ம ஒரு டான்ஜென்ட் ட்ரா பண்ணா அந்த டான்ஜென்டோட ஸ்லோப் என்ன, ஸ்லோப் வேல்யூ இஸ் வாட், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி, அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே என்ன, இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் எ பாயிண்ட் அண்ட் drawing a tangent, the graph என்ன, we have to take a point, அந்த இடத்துல we draw tangent. Tangent சொன்னா the line that will be touching that curve. இப்போ பாருங்க, slope of that tangent என்ன, what is it, the differential change in the y coordinate by differential change in x coordinate. இது என்னது, dv by dt ன்னு சொன்னா what is it, the derivative of the velocity function with the time. இது என்ன, what is it, instantaneous acceleration. So we'll just conclude it. And what are the things that we have seen? Position time graph landu we can calculate, and calculate panla, we can calculate the velocity. Velocity time graph landu we can calculate what, acceleration. அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll just summarize. நம்ம observe பண்ணதெல்லாம் we'll just try to summarize so that we can proceed to the next concept. Okay. So எப்படி, what is the summarization பாருங்க. If you are having a position time graph னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so இங்க நான் draw பண்றேன். So we have a position time graph. அந்த மாதிரி we have what, velocity time graph. இப்போ என்ன, we take ஏதாவது, we can take any type of graphical representation. Okay, so it can be any type. So you take a chord, ஒரு chord நம்ம எடுத்துன்னு வெச்சுக்கோங்க, point 1 ல இருந்து up to point 2 ஒரு chord நம்ம draw பண்ணா இது என்னது, slope of the chord is equal to what, average velocity value. அந்த மாதிரி அந்த கர்வுக்கு மேல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அந்த அங்க என்ன, we'll draw tangent. slope of the tangent என்ன, instantaneous velocity. அந்த particular point of time ல what is the instantaneous velocity, அதுதான். அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்க, இப்போ you take 2 points on this 1 and 2 ன்னு சொல்லிட்டு go through பண்ண மாதிரி we'll draw a chord. slope of chord என்ன, average acceleration. அந்த மாதிரி you just take a point on that கர்வுக்கு மேல you just take a point, ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அங்க என்ன, we'll draw tangent. அப்ப என்ன,
slope of tangent எவ்வளவு, that is equal to what, instantaneous acceleration. இதுதான். So இதெல்லாம் this is what we will be calling as slope based analysis ன்னு சொல்லுவோம். Okay, இப்போ என்னன்னா we will go to the next type of analysis, என்ன, the area based analysis. First என்ன, we should understand என்ன what is the concept of this area ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இங்க பாருங்க, அதுக்கு என்ன சேம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மாதிரி we will start with ஒரு mathematical relation, y is a function with respect to x ன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? So we have a அதோட graphical representation, அது எப்படியாவது இருக்கலாம், it can be in any type, there is a graphical representation. Okay, இப்போ என்னன்னா we will have to take இங்க என்ன point 1, இது என்னது point 2. ஓகே, இப்போ பாருங்க, at a particular ஒரு instant of time la we will take a differential change in the x dx, அங்க இருக்கிற corresponding y value அதோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண வெச்சுக்கோங்க, y dx. அது என்னது, that is the area of that, அந்த small rectangle மாதிரி நம்ம ஒரு டிரா பண்ணி தெரியுமா, what is it, அந்த area of the rectangle. அப்படியே நம்ம அந்த இங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதுக்கு அட்ஜசன்ட் எடுத்துட்டு, இங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துட்டு, இங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துட்டு, எல்லாம் நம்ம அப்படியே எல்லா ரெக்டாங்கிள்ஸ் நம்ம இப்படி டிரா பண்ண வெச்சுக்கோங்க, ஒன்று ஒன்றா ஸ்மால் ரெக்டாங்கிள்ஸ். அதோட டோட்டல் ஏரியா நமக்கு எப்படி வரும், இந்த y dx ன்னு சொன்னா அந்த ஒரு ஸ்மால் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா டோட்டல் ஏரியா எப்படி வரும், இது நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணணும் between the limits. பாருங்க என்ன, what are the limits x1 to x2, அது நடுவுல நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ண வெச்சுக்கோங்க, என்ன வரும், what is it, it is giving us area between the curve and x axis. So integral y dx ன்னு சொன்னா it is giving us what area, and the curve and x axis நடுவுல whatever is the area, அவ்வளவுதான். ஏன்னா இது இந்த இன்டிகிரேஷன் பண்ண என்ன வரும், we are getting what, area between the curve and the x axis. So இப்போ நமக்கு இன்டிகிரேஷன் பண்ண அந்த ஐடியா இல்லைன்னு வெச்சுக்கோங்க, this integral y dx ஓட வேல்யூ will be simply equal to what, area between the curve and the x axis. இப்போ நம்ம இன்டிகிரேஷன் பண்ண முடியலன்னா, if you are able to find out this area, இந்த ஏரியா நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும்னு வெச்சுக்கோங்க, the area will be simply equal to what, the value of the integration. அப்படி. So காமிக்கிறேன், I'll just show you one example. இங்க பாருங்க. So if you have எப்படி we will get the applications in physics ன்னு சொல்லிட்டு, we have a velocity time graph ன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so இங்க என்னன்னா we will take 2 points of time, இங்க t1 ல இருந்து up to t2. இந்த t1 to t2 whatever is the area, right, இங்க பாருங்க இந்த ஏரியா தெரியுமா, what is the area ஓட actual area between the curve and the x axis, என்ன, what is the area ஓட significance, it is nothing but what, integral initial limit to the final limit y dx. இங்க y dx ன்னு சொன்னா என்ன வரும், v dt வரும், அப்படிதானா. so y dx ன்னு சொன்னா என்ன வரும், v dt வரும். so corresponding y coordinate na velocity, x coordinate time. இது என்னது, what is this, integral v dt between the time limits. என்ன, already we have seen in our அந்த இதுக்கு முன்னாடி non uniform acceleration discussion we discussed it. என்ன இது, what is this, integral v dt ன்னு சொன்னா what is it, the displacement. so இப்போ நமக்கு displacement வேணும்னா we have to do that integration பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா we can also have another method, என்ன, using the graph. ஒரு graph எடுத்துட்டு we can find out what is the என்ன displacement. எப்படி வரும், the integral v dt to value, right, that is equal to what, area between the velocity and the curve and x axis, time axis. அந்த ஏரியா நம்ம கால்குலேட் பண்ண வெச்சுக்கோங்க, that area value will be equal to what, displacement. அப்படிதான். அந்த மாதிரி we can also have one more area relation, அது என்னன்னு சொல்லிட்டு I will show you. okay, இங்க பாருங்க, if you have a acceleration versus time graph ன்னு வெச்சுக்கோங்க, இது என்னது, acceleration versus time graph. இப்படி ஏதாவது ஒரு கிராஃப் இருக்கா, இங்க y coordinate என்ன, a, x coordinate என்னது, t. if you take two time values, t1 ல இருந்து up to t2, in the full area, this is the area between the curve and the x axis. இங்க பாருங்க, what is the area ஓட value, area is equal to what, integral t1 to t2 a dt, அப்படிதானா, integral y dx. இது என்ன, what is this integral a dt ன்னு சொன்னா,
ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு. வாட் இஸ் இட்? இட் இஸ் வாட்? த சேஞ்ச் இன் த வெலாசிட்டி, டோட்டல் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி. ஸோ ஏரியா பிட்வீன் த ஆக்சலரேஷன் கர்வ் அண்ட் டைம் ஆக்சஸ் நம்ம பண்ண வச்சுக்கோங்க, என்ன வரும்? வில் கெட் வாட் இஸ் த டோட்டல் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி. அந்த மாதிரி இஃப் யூ டு தி ஏரியா பிட்வீன் த வெலாசிட்டி கர்வ் அண்ட் டைம் ஆக்சஸ், அப்போ என்ன வரும்? வில் கெட் தி டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஏரியா பேஸ்ட் அனாலிசிஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இங்கே ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, சப்போஸ் த கர்வ் இஸ் கோயிங் பிலோ தி ஆக்சன் வச்சுக்கோங்க, நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஏன்னா ஒரு சில கேஸில் என்ன சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி கன்ஃபியூஸ்ட். ஏன்னா ஏரியான்னு சொன்னால் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எக்ஸாம்பிள்ஸில் என்ன, ஐ ஹவ் டேக்கன் தி கர்வ் டு பி அபோவ் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கிற மாதிரி we have taken. பட் சம்டைம்ஸ் என்ன தெரியுமா, the curve may be going below the x axis also. the curve may be going below the x axis. அப்போ என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு we'll see. இப்போ பாருங்க, we are having a curve like this. இது என்னது? velocity time. இப்படி நமக்கு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கர்வ். இது என்னது? வாட் இஸ் திஸ்? இது வந்து பாருங்க, the area below the அந்த x axis below இருக்கு தெரியுமா, இது என்ன? we will be taking it as what? நெகட்டிவ் ஏரியா மாதிரி. ஏன்னா இங்க நீங்க பாருங்க, இன்டிகிரல் VDT நீங்க பண்ண வச்சுக்கோங்க, வெலாசிட்டி வேல்யூ என்ன? நெகட்டிவ். ஸோ இந்த இன்டிகிரேஷன் வேல்யூ என்ன வரும்? நெகட்டிவ் வரும். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் தி அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்கிற இது என்னது? ஸோ எக்ஸ்ன்னு சொன்னால் we are going with the normal understanding. ஸோ இங்கே எக்ஸ்ன்னு சொன்னால் என்னது? we'll have the time axis தான். அது ஆக்சலேஷன் டைம் கிராஃப் ஆகட்டும் ஆர் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ஆகட்டும், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன சொன்னால் என்னது? டைம் ஆக்சிஸ். ஸோ எனிதிங் இங்கே பாருங்க, இங்கே மேலே இருக்கிறது என்ன? எல்லாம் பாசிட்டிவ் ஏரியா, இதெல்லாம் என்னது? பாசிட்டிவ். வாட் எவர் இஸ் பிலோ, ரைட், அது என்ன தெரியுமா? தட் வில் பி வாட்? நெகட்டிவ். இது நம்ம ஒரு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அவர் பிசிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் பார்த்து என்ன தெரியுமா, இங்கே என்னன்னா இந்த ஏரியா பாருங்க, we will get பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வரும். இங்கே அப்படிதான், we'll get what? பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மீன்ஸ் என்ன தெரியுமா? the particle is going in one direction. இங்க below the x axis இருக்கு தெரியுமா? what is it? நெகட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இது என்னது? what is இந்த பார்ட் என்னது? it will be what? நெகட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். நெகட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னா என்ன தெரியுமா? அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ பார்ட்டிகல் என்ன? it is going in the opposite direction. ஓகே, ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்டோட கேல்குலேஷன்ஸ்ல இங்க பாருங்க, நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க யூசிங் தி வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப். அப்போ என்னன்னா we have to take the area along with the sign. சைனோட நம்ம எடுக்கணும். சைன் சொன்னா whatever is above will be what? positive, below will be what? negative. இங்க இன்னொன்னு கான்செப்ட் இருக்கா என்னன்னா, சம்டைம்ஸ் ரைட் அப்படியே அந்த கிராஃப் கொடுத்துட்டு they will be asking us what is the distance covered ன்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்டுன்னு சொன்னா பாருங்க, இஃப் சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைம் இன்டர்வெல்ல இட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அந்த பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல, பாசிட்டிவ்னு சொன்னா we will take, சப்போஸ் ரைட் சைடு பாசிட்டிவ் வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் மூவிங் ஒரு 10 meters. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கமிங் பேக் ஒரு 2 meters பேக் சைடு ஒரு மாதிரி, திருப்பி இட் இஸ் மூவிங் ஃபார்வர்ட் பை ஒரு 15 meters. இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கால்குலேஷன் இப்படி, இது என்ன? வில் டேக் இட் பாசிட்டிவ், இது என்னது? வில் டேக் இட் நெகட்டிவ். ஸோ ரைட் சைடு நம்ம பாசிட்டிவ் எடுக்க போகிறோம், லெஃப்ட் சைடு வில் பி வாட்? நெகட்டிவ். அப்படி தானா? ஸோ அப்படி நம்ம ஆட் பண்ணால் வில் கெட் வாட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். பட் டிஸ்டன்ஸோட கால்குலேஷன் என்னன்னு தெரியுமா? இஃப் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ், ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும்னா என்ன? 10 திருப்பி என்ன? 2. ஏன்னா டோட்டல் லென்த் அதை பார்த்து நம்ம ஆட் பண்ணணும், which means what? areas to be added without the sign. இந்த சைன் கன்சிடர் பண்ணாம அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த நெகட்டிவ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னது? இட் இஸ் லைக் இட் இஸ் டிராவலிங் தட் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் லென்த் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். பட் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேஷன் என்ன தெரியுமா? we have to just add that also. so எல்லாம் என்ன? we will have to say what? distance will be given by what? sigma modulus of the areas ன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா வெறும் அந்த ஏரியாவோட வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னா we have to add them along with the sign. சைனோட நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும்.
above the x-axis means positive, below means what, negative. அப்படி பண்ணா we'll get the displacement. Signs நம்ம கன்சிடர் பண்ணாம வெறும் அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் மாடுலஸ் அது மட்டும் நம்ம எடுத்தா என்ன வரும், distance. Okay, so difference எங்க வரும், only when you have the curve going below the x-axis, அங்கதான் நமக்கு அந்த difference வரும். இல்லைன்னா it will be both the values will be same. Okay, so பாருங்க இந்த பாயிண்ட் மட்டும் just keep this in consideration. இப்போ என்னன்னா we will go and look at what are different cases. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நமக்கு அப்படி அந்த ஒரு கிராஃப் கொடுத்துட்டு what is this graph representing அந்த மாதிரி questions வரதுக்கு we'll have chances. Okay, so case 1 சொல்றதுக்கு பதிலா we'll start from case 0. ஏன்னா இங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது மோஷன் பத்தி தான், but we also have a state called as rest. Rest சொன்னா பாருங்க acceleration என்னது, it will be on the அப்படியே x axis மேல இருக்கும், ஏன்னா acceleration வேல்யூ என்ன 0. அந்த மாதிரி you want to think about the velocity time, அதையும் அப்படிதான். அந்த மாதிரி you want to think about displacement time, என்ன everything will be on the x axis. இதனது this is the graph representing the rest. இப்போ பார்க்கலாம் what is the graph that represents uniform velocity. யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டின்னு சொன்னா இங்க பாருங்க ஆக்சலேஷன் என்ன 0, வெலாசிட்டி பாருங்க அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் வாட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஃபார் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாருங்க, s is equal to v into t டைப், அந்த half at ஸ்கொயர் வராது. ஓகே, ஸோ பாருங்க எப்படி it will be a straight line passing through origin. ஏன்னா y is equal to mx டைப் ஆஃப் லைன் இருக்கு வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் இட், இது என்னது, இட்ஸ் a straight line passing through origin. ஓகே, இங்க பாருங்க நீங்க ஸ்லோப் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க ஸ்லோப் எடுங்க, யூ டேக் எனி பாயிண்ட் அண்ட் கால்குலேட் த ஸ்லோப். என்ன வாட் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் தட் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃபோட ஸ்லோப் என்ன வரும், இட் வில் பி ஆல்வேஸ் கம்மிங் ஆஸ் சேம் வேல்யூ வரும். எங்க நம்ம இது எடுத்தாலுமே வில் கெட் வாட் ஆல்வேஸ் சேம் வேல்யூ. அதுக்காக தான் வாட் டு வி சே, இட் இஸ் த கேஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் என்ன, இட் இஸ் the velocity. So இங்க பாருங்க wherever you take the slope, right, it will be always a constant. And then a uniform acceleration, இங்க பாருங்க acceleration value constant. அப்ப என்ன, what is the function for the velocity, v is equal to u plus at தானா. so it will be பாருங்க it will be a straight line தான் வரும். ஏன்னா wherever you take a slope, இதுக்கு நம்ம slope எடுத்தா என்ன, slope should be, slope ன்னு சொன்னா slope of the tangent should be what, constant. slope of tangent should be what, constant. அந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க if you take the displacement function, அது எப்படி வரும், s is equal to ut plus half at square exponential. ஓகேவா, ஸோ இப்படி இங்க என்ன தெரியுமா, if you take a slope நீங்க எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, பாருங்க இந்த கர்வோட ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன் எடுத்தா என்ன, இங்க பாருங்க ஸ்லோப் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். டேஞ்சனோட ஸ்லோப் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங், ஏன்னா பிகாஸ் த வெலாசிட்டி வேல்யூ கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங், ரைட். அதுக்காக ஸ்லோப் ஆஃப் தட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங். ஓகே, இங்க நம்ம ஸ்டார்டிங் டைம்ல நம்ம ஸ்லோப் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, வாட் இஸ் இட், தட் இஸ் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி. t is equal to 0, if you take a slope of that அந்த கர்வோட ஸ்லோப் டேஞ்சன்ட் ஸ்லோப் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன வரும், we'll get the initial velocity வரும். அப்படிதானா. so at any point at you take the slope of the tangent, it will give us what is the velocity at that instant of time. ஓகேவா, so இப்படி this is how we'll have the graph of the uniform acceleration. அந்த மாதிரி we can also have the graph for the uniform retardation. uniform retardation சொன்னது தெரியுமா, ஆக்சலேஷனோட கான்ஸ்டன்ட் தான் பட் நெகட்டிவ். ஓகே, அப்ப என்ன வெலாசிட்டி இங்க பாருங்க, இது என்ன தெரியுமா, இட் வில் பி லைக் வாட், v is equal to u minus 80 டைப் தானா. வெலாசிட்டி என்ன, இட் வில் கீப் ஆன் டிக்ரீசிங் பட் ஸ்ட்ரைட் லைன். இங்க பாருங்க if you draw tangent வச்சுக்கோங்க, it will be keep on decreasing but it will be what, a straight line தான். Okay, so this is what the velocity time graph. After some time என்ன, we will get the velocity becoming 0. Okay, அதுக்கப்புறம் the object will start moving in the other direction. இதெல்லாம் we have already discussed in the session 1 we have discussed about it. Okay, ஏன்னா because if a particle is moving in one direction, அதுக்கு retardation இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன அதோட velocity keeps on decreasing and கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன, the velocity becomes 0. அதுக்கப்புறம் it will start coming back in the reverse direction, it will start coming back. அந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க what is the displacement time graph. இங்க நீங்க slope draw பண்ண வச்சுக்கோங்க, tangent slope observe பண்ணுங்க, the slope என்ன keeps on decreasing, velocity value keeps on decreasing. ஓகேவா, அப்படி வரும். இங்கேயும் அப்படிதான், if you draw அந்த tangent at the t is equal to 0 வச்சுக்கோங்க, இது என்னது, this
இங்கே இருக்கிற ஸ்லோப் என்ன, இட் ரிப்ரசன்ட்ஸ் வாட், இனிஷியல் வெலாசிட்டி. ஓகே, ஸோ சொன்ன மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃபோட நம்ம டேஞ்சென்ட்டோட ஸ்லோப் எடுத்தால் என்ன, இட் வில் கிவ் அஸ் வாட், வெலாசிட்டி. அதுதான் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபோட டேஞ்சென்ட் ஸ்லோப் எடுத்தால் என்ன வரும், இட் வில் கிவ் அஸ் வாட், ஆக்சலரேஷன். ஓகே, அந்த மாதிரி we also have this very special case. ஸோ அப்படியே we will just throw an object vertically upwards. என்ன ஆகும், vertically நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் த்ரோ பண்ணால் it will go up, திருப்பி it will start come back. அப்படி தானே இந்த என்டையர் ஜெர்னியில் என்ன தெரியுமா, it is having a constant acceleration but downwards. அதுக்காக what you can say, it's a case of retardation நம்ம சொல்லலாம். சேம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் retardation. பாருங்க acceleration ஆனது it will be what, negative. ஸோ வெலாசிட்டி நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இனிஷியல் என்ன, we are throwing it up, upwards நம்ம த்ரோ பண்ணா என்ன தெரியுமா, we will take it as what, பாசிட்டிவாக நம்ம எடுக்க போகிறோம் வெலாசிட்டி based on நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் பவர். அப்படியே the velocity value keeps on decreasing. ஏன் இது ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரும், பிகாஸ் ஸ்லோப் என்ன, இட் வில் பி கான்ஸ்டன்ட் ஸ்லோப். ஏன்னா யூனிஃபார்ம் ஆக்சலேஷன் தானே, யூனிஃபார்ம் ஆக்சலேஷன் சொன்னால் நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஓகே, பட் ஆக்சலேஷன் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் தான். இங்கே பாருங்கள், அப்படியே போயிட்டு அந்த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட், நம்ம இது டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஏ எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன, வெலாசிட்டியோட வேல்யூ பிகம் 0. அதுக்கப்புறம் என்ன பாருங்க, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் கமிங் டவுன். ஸோ பாருங்க, வெலாசிட்டி வில் பி கமிங் டவுன் சொன்னால் வெலாசிட்டி வில் டேக் இட் அஸ் வாட், நெகட்டிவ். கீழே வரும்போது என்ன, வெலாசிட்டியோட வேல்யூ கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங் பட் நெகட்டிவா. எக்ஸாக்ட்லி when it is coming down, right? இது நம்ம திருப்பி we will discuss this in work energy theorem also. ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸோட எஃபெக்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாக்ட் இங்கே சர்ஃபேஸ்க்கு திருப்பி வரும்போது என்ன தெரியுமா, இட் ஹேவ் த சேம் வேல்யூ ஆஃப் வெலாசிட்டி பட் டவுன்வர்ட்ஸ். இங்கே பாருங்க, வெலாசிட்டி வேல்யூ சேம் தான் மேக்னிட்யூட் வைஸ், பட் என்னது டவுன்வர்ட்ஸ். அதுக்காக we put it as what, மைனஸ். அந்த மாதிரி இங்கே பாருங்க, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் எப்படி வரும், when it is going up, right? இங்கே பாருங்க, நீங்கள் டேஞ்சன்ஸ் ட்ரா பண்ணால் அந்த டேஞ்சனோட ஸ்லோப் எப்படி, keeps on decreasing. பட் இங்க என்ன, ஸ்லோப் பாசிட்டிவ் தான். இந்த பக்கம் பாருங்க, ஸ்லோப் என்னது, ஸ்லோப் நெகட்டிவா வரும் அந்த பக்கம் நீங்க டேஞ்சன்ட் ட்ரா பண்ணா. ஸோ இது என்ன, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம். ஸோ இனிஷியலி இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் வச்சுக்கோங்க, அங்கே என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 0, அங்கேருந்து இட் வில் கோ டு தட் பாயிண்ட் ஏ, இந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் பாயிண்ட் சொல்லுவோம். திருப்பி when it is coming back, right, என்ன, it will come back to the ground. So overall displacement பார்த்தா, what is the overall displacement, 0. ஏன்னா சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு it is going up, திருப்பி it is coming back, right? So overall displacement எவ்வளவு, 0. ஓகேவா? அந்த மாதிரி என்னன்னா, we can also have these kind of simple trick questions or reasoning questions. Which kind of graphs are not possible for the motion and solidity? Sometimes these kind of questions can be asked. என்ன தெரியுமா, இங்க பாருங்க, வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் இருக்கா ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப், இதோட ஸ்லோப் என்ன, இதோட ஸ்லோப், வாட் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப், வெலாசிட்டி. இதோட ஸ்லோப் என்ன, ஆக்சலரேஷன். பாயிண்ட் என்னன்னா, வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ஆகட்டும் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் ஆகட்டும், they cannot become vertical lines. இங்க பாருங்க, வெர்டிக்கல் லைன் மாதிரி வருது, இங்கே பாருங்க வெர்டிக்கல் லைன். ஏன் வரக்கூடாது தெரியுமா, வெர்டிக்கல் லைன் வந்தா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட், வெர்டிக்கல் லைன் சொன்னா என்னது, பாருங்க, ஸ்லோப் இன்ஃபினிட்டி தானா, ஸ்லோப் இன்ஃபினிட்டி சொன்னா என்ன, வெலாசிட்டி டைம் கிராஃபோட ஸ்லோப் என்ன, ஆக்சலரேஷன். ஸோ we are saying acceleration infinity, அது பாசிபிள் கிடையாது. அந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃபோட ஸ்லோப் நம்ம எடுத்தா வாட் இஸ் இட், வெலாசிட்டி. ஸ்லோப் இன்ஃபினிட்டி சொன்னா வாட் இஸ் இட், வெலாசிட்டி இன்ஃபினிட்டி, அதுவும் பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் cannot be a vertical straight line. அந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் cannot be a vertical straight line. ஏன்னா that will give us a condition of acceleration infinity இல்லைன்னா வெலாசிட்டி இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லிட்டு, அது பாசிபிள் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம நார்மல் ப்ராக்டிக்கல் மோஷன் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது we cannot have acceleration infinity, அந்த மாதிரி velocity value as infinity. அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, செகண்ட் இது என்னன்னா, we are discussing about the 1D motion of an object. இப்போ at a given point of time t0 நம்ம எடுத்தா, இங்க பாருங்க, இதுக்கான 2 values of velocity வருது. if the graph is like this, இப்படி graph இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஒரே டைம்ல என்ன, we are saying that the particle can have 2 velocities. அது எப்படி, அது பாசிபிள் கிடையாது. ஒரே டைம்ல என்ன, the particle can only have 1 velocity. அப்படிதானா? so it is going in a straight line னு சொன்னா,
என்னது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல என்ன the particle will have one velocity, it cannot have two velocities. அந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க சேம் பொசிஷன் டைம் கிராஃப் ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல the particle cannot be in two positions. ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் என்ன the particle cannot be in two positions. ஓகே ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க it will be at only one position, right? ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கிராஃப்ஸ் என்னன்னா these are also not possible because the s வேல்யூ ஆகட்டும் t வேல்யூ ஆகட்டும் even a வேல்யூ ஆல்சோ t கிடையாது. இங்க பாருங்க why it is not possible. s வேல்யூ ஆகட்டும் v வேல்யூ ஆகட்டும் a வேல்யூ ஆகட்டும் can only have a singular unique values at a given time. A given point of time they can only have one value, they cannot have two values appadi. Okay va. So idella enna these kind of questions can be asked, which of the graphs are not possible nu solittu anga enna we will have to think about in the மாதிரி reasons wherever the and the characteristics of the 1D motion eduthu theriyuma wherever they are not satisfied adella enna those graphs will not be applicable. Paakala we look at some question parunga idana 1994 la vandhathu the displacement time graph of a moving particle. Inga displacement versus time graph kuduthirukanga. The instantaneous velocity of the particle is negative at which point? Endha edathila the particle instantaneous velocity is negative nu solli they are asking. Inga parunga adukku enna pannom point c கிட்ட if you are drawing a tangent வெச்சுக்கோங்க எப்படி அப்படி போகும். slope of the tangent என்ன acute angle தானா இதனது acute angle. so slope of tangent எவ்வளவு பாசிட்டிவ் வரும். d கிட்ட நம்ம ஒரு லைன் டிரா பண்ணி வெச்சுக்கோங்க what is it கிட்டத்தட்ட ஹாரிசான்டல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. slope எவ்வளவு 0. அந்த மாதிரி f கிட்ட நம்ம ஒரு லைன் டிரா பண்ணனா tangent இதனது acute angle தானா. so அங்க என்ன instantaneous velocity will be coming positive. ஏன்னா slope of the tangent to the displacement time curve nu solluvom enadhi it will give us what instantaneous velocity. okay va. but inga parunga point e kitta point enna if you draw a tangent inga நம்ம ஒரு tangent draw பண்ணி வெச்சுக்கோங்க இது எப்படி பாருங்க obtuse angle அந்த tangent என்ன so மத்ததெல்லாம் I'll just erase it இங்க பாருங்க so I'll just erase everything and வெறும் அந்த e மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் so that we'll have a clarity. okay so பாருங்க அந்த e யோட இடத்துல மட்டும் we'll draw இங்க நம்ம ஒரு இது draw பண்ணி வெச்சுக்கோங்க எப்படி வரும் பாருங்க எப்படி it will come like this. so slope ன்னு சொன்னா என்ன we have to look at what is the angle made with the positive x axis இப்படி போகும். அந்த positive x axis ல இருந்து we will measure the angle வெச்சுக்கோங்க இது என்னது obtuse angle மாதிரி வருது. so enna the instantaneous velocity will be coming as what negative varum appadi. okay so இதுக்கு answer enna அந்த point e கிட்ட we'll have what the instantaneous velocity will be what negative. okay அந்த மாதிரி இந்த question பாருங்க the velocity time graph of a particle moving in a straight line. என்ன ஒரு particle straight line போயிட்டு இருக்கு அதோட velocity time graph கொடுத்திருக்காங்க. time interval 0 to 14 seconds நடுவுல. find the displacement and distance covered. இங்க பாருங்க இது முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் என்ன if you are having the entire area above the x axis right அப்போ ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. but if you have area above and area below displacement ஓட calculation என்ன we have to take the area below as what negative நம்ம எடுக்கணும். but distance ன்னு சொன்னா we have to only add the modulus of the area values. பார்க்கலாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ என்ன தெரியுமா நம்ம calculation purpose-காக we'll divide this into inga parunga 0 to 14 area between the curve and the time axis nam edukanum. inga parunga idu enna theriyuma I will call it as 1 na solla pora area 1. okay va adukku appuram I'll inga or rectangle area 1 nu sonna adha triangle idu enna parunga area 2 adu or rectangle madiri varudhu. அடுத்தது என்னன்னா I'll take area 3 இதையும் ஒரு triangle தான் பாருங்க இது என்னது area 3
லாஸ்ட் பட்டன் தெரியுமா பாருங்க, the area that is going below the x axis இது என்னன்னா I will call it as area 4 நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, ஸோ பாருங்க ஒன்று ஒன்று நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ஏரியான்னு சொன்னால் என்ன, வாட் இஸ் இட்? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஏரியா எப்படி வரும் பாருங்க, ட்ராங்கிள் தானே. பேஸ் எவ்வளோ, இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் 4. ஹைட் எவ்வளோ பாருங்க, ஹைட் எவ்வளவு 20. ஸோ half into 4 into 20. யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வாட், வெலாசிட்டி இஸ் இன் மீட்டர் பர் செகண்ட், இது என்னது செகண்ட். ஸோ ஏரியாவோட யூனிட் என்ன வரும், மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்டூ செகண்ட் சொன்னால் என்னது, இட் வில் பி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர் எஸ்ஐ யூனிட். ஓகேவா? ஸோ பாருங்க half into, ஸோ என்னது இட் வில் பி வாட் 40 மீட்டர்ஸ் ஆகிடும் ஏரியா 1ஓட வேல்யூ. ஏரியா 2 இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், இது என்னது ஏரியா 2. இப்போ ஏரியா 1ஓட கான்செப்ட் முடிஞ்சது, இதை நம்ம அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணலாம், ஃபர்கெட் அபவுட் இட், என்ன முடிஞ்சது, அந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சது. ஓகேவா? இப்போ வெறும் இந்த ஏரியா 2 மட்டும் வில் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ். ஏரியா 2 பாருங்க, என்ன ஏரியா 2 என்ன, இட் இஸ் லைக் ரெக்டாங்கிள் மாதிரி தானே, ஒரு இது பிரெக்த்னு சொல்லலாம். வாட் இஸ் இட் 2, 4லேருந்து கோயிங் அப் டு 6 ரைட் 2. லெங்க்த்னு சொன்னால் வாட் இஸ் இட் 20. ஸோ 2 into 20 இது எவ்வளோ, திருப்பி இதுவும் 40 தான். இப்போ நம்ம ஏரியா 3 கிட்ட போல வாங்க. ஸோ ஏரியா 2ஓட கான்செப்ட் முடிஞ்சது, வில் ஜஸ்ட் அரேஸ் இட், அப்படியே வில் ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் அபவுட் இட். என்ன எது நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சோ வில் ஜஸ்ட் அரேஸ் இட். இப்போ வெறும் லெட் அஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஏரியா 3 மட்டும் பாருங்க. ஏரியா 3ன்னு சொன்னால் என்னது, இது ஒரு ட்ராங்கிள் தானா, ஃபார்முலா என்ன, half into பேஸ் எவ்வளோ பாருங்க, 6லேருந்து 10 கிட்ட போகிற மாதிரி, இதுதானே பேஸ் 4 வரும். ஹைட் எவ்வளோ, எல்லாத்துக்கும் வந்து சேம் ஹைட் 20. வண்டர்ஃபுல். திருப்பி என்ன, இதையும் 40 தான் வருது. ஓகே, இப்போ ஃபைனல் அந்த ஃபோர்த் பார்ட்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள், ஒரு இது நான் காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபோர்த் பார்ட்டில் என்ன தெரியுமா, இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்த் பார்ட்டில் என்ன, அதே ஒரு ட்ரையாங்கிள் தானா, half into பேஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் 10லேருந்து 14. ஸோ 4. ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தா இங்கே பாருங்கள், ஹைட் என்னது நெகட்டிவாக வரும். அதுக்காக இங்கே பாருங்கள் என்னது, இட் வில் பி கமிங் ஆஸ் வாட் -20. அப்படி தானே, வாட் எவர் ஏரியா தட் இஸ் பிலோ அது என்ன, இட் வில் பி கமிங் ஆஸ் வாட் நெகட்டிவ் ஏரியா தானே. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு கேட்டால் வாட் இஸ் இட், ஏரியா 1ஓட வேல்யூ 40 + 40 + 40 -20. ஸோ டோட்டல் என்ன வரும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு கேட்டால் வாட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்டோட வேல்யூ 40 + 40 + 40 -20. இது எவ்வளோ பாருங்க 100 மீட்டர்ஸ் வரும். ஏன்னா 340 எவ்வளோ 120, அதுலேருந்து 20 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். பட் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, வெறும் அந்த ஏரியாவோட மேக்னிடியூட்ஸ் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். விச் மீன்ஸ் வாட் 40 + 40 + 40 + மாடுலஸ் ஆஃப் -20, வெறும் அந்த வேல்யூ மட்டும். ஸோ இது எவ்வளோ 120 + 20 திருப்பி 140 ஆகிடும். ஓகே, ஏன்னா இப்படி பாருங்க 120 மீட்டர்ஸ் ஒரே டைரக்ஷன் இட் இஸ் மூவிங் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில். நடுவில் என்ன, வி ஆர் ஹேவிங் ஒரு 20 மீட்டர்ஸ் அந்த ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் வர மாதிரி. ஸோ ஓவரால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தா இட் வில் பி வாட் கமிங் ஆஸ் 100. பட் டிஸ்டன்ஸோட மெஷர்மெண்ட் இப்படி, we have to cover the entire length of the path covered, right? 120, அது கூட என்ன, we have to add the 20 also, வெறும் அந்த வேல்யூ மட்டும் அப்படி. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி we can have questions on the graph based analysis. ஸோ இதோட we have completed our discussion on the motion in a straight line. Okay, so next இதில் என்ன, we will see the motion in a plane பார்க்கலாம். All the best.